ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪರ್ವೇಜ್. ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಚಮನ್ ಶಾವಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಫಿ ಬೆನ್ನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜಮಾತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. सलाम के तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को हम नबी आज़म पैगम्बर मोहतरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की मुबारकबादी पेश करते हैं. ये आने वाला मीलाद 1500वां जश्न मीलादुन्नबी है. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए 1500 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं. जिस मामले में आज दुनिया में एक अजीब सी हलचल मची हुई है, इश्क़ की मोहब्बत की एक लहर दौड़ चुकी है. ग़ुलामान मुस्तफ़ा, आशिक़ान मुस्तफ़ा अभी से मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मसरूफ़ हैं. लिहाजा आज अंजुमन के ज़ेर एहतिमाम एक मीटिंग बुलवाई गई है. हज़रत चमन शाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर कई एक चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, अच्छी गुफ्तगू रही है. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर साल की तरह इस साल भी हम इंतहाई ज़ौक़, शौक़, मोहब्बत व अदब व एहतराम के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जुलूस निकालेंगे. कैलेंडर के एतबार से बहुत मुमकिन कि 5 सितंबर को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मीलाद मनाया जाए. उसी दिन उमूमन हर जगह जुलूस भी निकाला जाता है, लेकिन हालात की वजह से अंजुमन ने फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 सितंबर 2025 को जामिया मस्जिद के सामने से हस्बे साबिक़ जुलूस निकाला जाएगा. मैं तमाम नौजवान भाइयों को, बुज़ुर्गों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी लोग बड़ी तादाद में अपने दोस्तों अहबाब को साथ लेकर 8 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे जामिया मस्जिद के सामने सभी लोग हाज़िर हो जाएं. और नौजवान भाइयों से मैं पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि डीजे वग़ैरह वो चीज़ें जो हमारे दूसरे भाइयों के लिए, ख़ुद के लिए तकलीफ़ और परेशानी का सबब बने, आप उससे सख्त परहेज़ कीजिए. रूल्स, रेगुलेशंस और क़ानून का पासो लिहाज रखना यह हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है. और वो मौका जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौका है, जिसे मीलादुन्नबी कहते हैं. इस पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ानून का पासो लिहाज रखना सिखाया है, क़ानून के मुताबिक जीने का सलीक़ा बताया है. लिहाजा उनके मीलाद की खुशी में क़ानून के ख़िलाफ़ हरगिज़ कोई काम न करें. दूसरों को मोहब्बतें बाँटें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कई एक प्रोग्राम और कई एक महाफ़िल व मजालिस और कई एक जलसे इस हवाले से होने वाले हैं. उसकी तफसील हम इंशाअल्लाह जुमा वग़ैरह में वक्तन फ़वक्तन बयान करते रहेंगे. 8 सितंबर 2025 को अंजुमन का ये फ़ैसला है कि रामदुर्ग की सरज़मी पर जुलूस मोहम्मदी का एहतिमाम होगा. सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ इस जुलूस में शरीक होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सबूत पेश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ವತಿಯಿಂದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜುಲೂಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ
ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಜುಲೂಸವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೋಮವಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥವರು, ಅಂಜುಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು, ನಾವು ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ದಶಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಶಹರದ 15 ಜಮಾತು ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನ್ದವರು ಹಜರತ್ ಚಮನ್ ಶಾ ವಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಜುಲೂಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾರಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 1500ನೇ ಜಶ್ನೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಜಮಾತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಅಂಜುಮನ್ದವರು ಈ 1500ನೇ ಜಶ್ನೆ ಇದೆ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶನೇ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಶಹರದ ಯಾವ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 12ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9 ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪುನಃ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ನವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈಗ ಶಹರದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಂಜುಮನ್ದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಿಲಾದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂದಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.